अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जिया कहने पंजाब जोड़ा है इनू पूरे पाकिस्तान का कनक भड़ोला किया जाता है। उसकी वजह है कि सब तो ज़्यादा कनक जी पंजाब पैदा होती है और सब तो ज़्यादा जी पसाई तो इस्तेमाल है वह भी पंजाब च ही होता है। जाहिर गल है पंजाब आबादी लिहाज में एक बड़ा सूबा है, लेकिन पिछले कई वरिया तो 25-30 वरिया तो कनक जी है वो तो आटा भी ये दोनों चीज़ा जड़ियाँ ने सियासी हो चुकी ने। हर जी हुकूमत आती है वो इसी उत्ते सियासत करती है, कभी कीमत घटा के कभी किसान कुछ कह के। लेकिन ये बहुत अच्छी गल है कि जी मौजूदा हुकूमत है उन्हें कुछ IMF का भी मुआहिदा सीगा, लेकिन कुछ हुकूमत ने खुद भी सोचा कि पिछले जोड़े 25-30 वरिया असी अरबां नहीं खरबां रुपए की सबसिडी जी है वो सरकारी आटे ते कने दी जी कि आवाम तक नहीं पहुंची, बल्कि वो कुछ खास लोगों के कुछ खास इंडस्ट्री के जोड़ा है उन्हें जेबां चले गई, आवाम को फायदा नहीं होया। तुसीं देखिया होगा पिछले 3-4 वरियां दे विच कि रमज़ान बाजार भी लंबियां लाइनां लगदियां सन, फिर आटा शार्ट हो जाता सीगा ते महकमा खुराक पंजाब जोड़ा है वो ट्रकों के पॉइंट बना के आटा बेचता सीगा, उत्थे भी लाइन लगी होंदी सीगी। हालांकि ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों होंदियां सन? क्योंकि कुछ साड़ियां मिलां जिन्होंने कि मैं जड़ा वा कोटे वाली मिल कहना वा जी पंजाब इस टाइम तकरीबन 650 है ने और पिछले कई महीनों जो उनका कोटा मुक्या है वो ही मुक गई ने, बंद हुई पई ने। सब तो ज़्यादा खराबी वो पैदा करदियां सन कि सरकारी कनक लैके महकमा खुराक को आटा तैयार करके पंजाब देने की बजाय या तो कनक जी है वो सरकारी गोदाम चो कढ़ी तो गड्डी जी है वो सीधी जी है किसी वड्डी मिल जी काम करने वाली मिल है उत्थे वाड़ती तो आप सुक्का सुक्का जड़ा मुनाफा है वो कमा लिया। या फिर यह होंदा सीगा कि जड़ा सबक थैला होंदा सीगा हुकूमत का उस टाइम निशानी सी उन्होंने आटे की सस्ता आटा जिहदी कीमत बड़ी घट होंदी सीगी वो जनाब आली या तो पंजाब तो बाहर जाता सीगा या फिर इत्थे ही कुछ खास जगह के उत्ते उन्होंने खुफिया मकामात बनाए होंदे सन, उसी आटे को इकट्ठा करके पलटाई करके नवी पैकिंग करके तो दुगनी या तिगनी कीमत के उत्ते जड़ा पंजाब तो बाहर भेजता जाता सीगा। और इस मामले के विच रोज़ाना करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगदियां सी मिलों दियां। ज़ाहिर गल है कि जो हुकूमत पंजाब ने जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इस सारी चीज़ों को वेख्या तो उन्होंने तय किया कि नहीं ये निज़ाम गलत है, लिहाजा ना तो हुकूमत जी है सरकारी खरीदारी खुद करेगी और ना ही जड़ा आटा है वो उत्ते कोई इस तरह की खुल्लम खुला सबसिडी दी जाएगी। एक तरीक़ाकार तय किया गया सीगा, लेकिन जिन्हों लोगों के ढिड ते लत पई है जी खैर फाल मिलना सन उन्होंने पिछले कुछ दिनों के विचों एक मुनज़म साजिश शुरू की हुई है कि पंजाब दे विच जड़ा है 10 से 20 किलो वाला सरकारी कीमत वाला आटा जड़ा है वो जड़ा नहीं लभदा पिया लोगों को। नाल ही यह भी कहा जाता है कि जनाब आली जड़ा 20 किलो आटा जिसकी कीमत 1810 रुपए है वो 2223 रुपए विकदा पिया। मैं बतौर सहाफ़ी लाहौर के कई बाजार घूमया है, मैनू तो कितने 2200-2300 नहीं लभ्या। जिन्होंने ये इल्ज़ाम लाया जोड़े कि आसम रजा साहब ग्रुप लीडर ने एसोसीएशन के ग्रुप के उन्होंने असी पिछले 3 दिनों के कई दफ़ा कॉल की, कई दफ़ा WhatsApp मैसेज किया कि भाई जी तुसी CM मरियम नवाज साहबा की हुकूमत पर इल्ज़ाम लाया है कि पंजाब दे विच तुहाडा 1810 वाला आटा जोड़ा है वह 2200 विकदा पिया, तो चलो आओ साढ़े नाल चल के बाजारां चलो सानू दुकाना और बाजार दिखा दो एक दफ़ा जिथे कि 2200 का विकदा पिया, ताकि असी भी जड़ा है ना हुकूमत का ढोल बजा सकीए कि तुहाडे नाल रल के। लेकिन वो इस गल ते भी नहीं है। फिर असी उन्होंने दावत दी कि असी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तुसी आओ साडे नाल बैठो, सानू दसो, अफसर भी होणगे तुहाडे नाल दी बरादरी दे बंदे भी होणगे, दुकानां वाले भी होणगे, आके दसो सानू क्या तुसी जो कह रहे हो सच है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता, इसका मतलब कोई जवाब है ही नहीं है। अज असी गल करांगे कि पंजाब दे विच जिहड़ा है सरकारी आटे की की दस्तियाबी है, प्राइवेट आटे की दस्तियाबी है, महकमा खुराक पंजाब जिहड़ा मिल्लां नूं कनक दे रहा है वो किस फार्मूले तहत दे रहा है, इस ते गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब अमजद हफीज़ साहब DG फूड पंजाब, जनाब माजिद अब्दुल्ला साहब जोड़े कि सदर ने प्रोग्रेसिव फ्लोर मिल्स ग्रुप के, और नाल मौजूद ने हाजी आरफ साहब जोड़े कि सदर ने करियाना मर्चेंट एसोसीएशन के। सब तो पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, जी आया। अच्छा अमजद साहब तुसी चूंकि पूरे पंजाब की फूड सिक्योरिटी के इस टाइम वारिस हो, इंचार्ज हो, अल्लाह ताला ने तुहानूं नायब बनाया है कि लोगों की जी है आटे ज़रूरियात नूं देखो। सब तो पहले साढ़े वेखो दसो आ जो शोर मचिया होया है कि जी लो जी सरकारी आटा नहीं है, महंगा है, तुसी कितना आटा दे रहे हो, कित्थे कित्थे दे रहे हो, की फार्मूला थोड़ा दसो सानूं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया रिजवान साहब। कल के मैं जैसे अब इस चीज़ के थोड़े से फिगर्स कोट कर दूं कि अच्छा एमडी साहब गल कर रहे हैं ये साढ़े वेखण वाले पंजाबी समझ आती है पंजाबी जी। मैं माजरत दे नाल मैं ज़रा उर्दू की तरफ लै गया क्योंकि प्रोग्राम पंजाबी है तो असी पंजाबी हैं। तो कल जिस तरह मैं कल दा तुहानूं जिहड़े ने उहदे फिगर्स दे देना है कि कल असी जिहड़ी
ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਣੇ 9 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 16000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1,60,000 ਬੋਰੀ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 16000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਵੀ 19 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਕਣਕ ਹੈ 16000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 415 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ 3000 ਬੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਬੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ 1810 ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ 2200 ਤੇ 2300 ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10000 ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਡ ਔਰ ਜੀਓ ਟੈਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ 10 20 30 40 50 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਹਿਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫਾਲ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪਸੰਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟਾ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਆਟਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਆਟਾ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਮ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਟ ਮਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਸਸਤੇ ਨਿਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮੀ ਮਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੌਸਮੀ ਮਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੰਦਮ ਵਾਫਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਇਜਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਫਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਲਿਸਟ नहीं है कि एक दफ़ा बन गई और यही चलेगी। नो ऐ नहीं होना। आज आप अपनी मिल चलाएं 2-3 महीने की कारकर्दगी दिखाएं आप फाल हो जाए कौन रोक रहा है आपको? ये तो कोई ये तो गल है ही नहीं कि जो है ना हतमी किया और इस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਚਲਾਓ ਔਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣਾ
ਲਾ ਕੇ ਕੋਟਾ ਲਵੋ ਆਪ ਆਪਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ 662 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਸਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 415 ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਮਿਲ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਫਾਲ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਆਪਣਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਗੰਦਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਟਾ ਵਾਫਰ ਹੈ? ਆਟੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 10 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਵੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैं इदारे का करना कि पहली दफ़ा ऐसा होया है कि डी साहब भी बैठे हुए हैं, फ्लोर मिल वाले भी बैठे हुए हैं और मैं भी हैं। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਭਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਆਵਾਮ 'ਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਆਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਡਾਕਾ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਨੇ 4 ਮਿੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਮ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 1810 ਵਾਲਾ 905 ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਲਈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਮਿਲੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਨਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਫੂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਗੰਦਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 45% ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਮਿੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਚਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਮਰੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਅਰਬ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਰਬ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 800 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 800 ਅਰਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਾਮ ਫੇਰ ਲੈਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁੰਦਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਔਰ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਫਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਦਮ ਦੀ 2500 ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਯਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫਾਲਤੂ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ 55 ਲੱਖ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਫਾਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਟਾ ਮੈਦਾ ਫਾਈਨ ਸੂਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚਾਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, 100% ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੋਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੰਦਮ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਫॉर ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਬਟੇਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਅਗਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, 2200 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1810 ਦੀ ਬਜਾਏ 1850 ਜਾਂ 1870 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10-20 ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 900 ਰੁਪਏ ਔਰ 1800 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਕੁਝ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਆਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਟਕਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਹੈਸਲ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਟਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੱਪ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ 3000, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ 1810 ਵਾਲਾ 2200 ਦਾ ਜਾਂ 3000 ਦਾ ਵਿਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਧਰੇ 2200 ਜਾਂ 2400 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਟਾ ਡੀਲਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1810 ਦਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 1810 ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ 10-20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 905 ਵਾਲਾ ਔਰ 1810 ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, क्या पीरा फोर्स ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ 10-20 किलो सरकारी कीमत वाला आटा ही पुछ रही है, 15 किलो वाली पुछ-दस नहीं हो रही कोई? ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਗਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਓਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀ ਪੀਰਾ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਰਨੀ, 15 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜੀ ਪੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਔਰ 20 ਕਿਲੋ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਆਟਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਔਰ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ 15 ਸਾਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 600-700 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 600-700 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 700 ਅਰਬ ਕਣਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 700 ਅਰਬ ਕਣਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਵਾਮ ਲਈ 700 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 600-700 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨ। ਔਰ ਅਗਰ 30,000 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ KPK ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कनक नहीं जान दे रहे, आटा नहीं जान दे रहे तुसी, ठीक है ना जी। और क्या जा रहा है, इल्ज़ाम लाया जा रहा है जी चेक पोस्टां के उत्ते जिहड़ा है वो पैसा ले जा रहे हैं। आसम रजा साहब ने इंटरव्यू किया है कि 2 लाख रुपया गड्डी ली जा रही है। इसका मतलब फिर तो तुहाडे जिहड़े अफसर ने वो तो खरबपति अरबपति हो गए हैं, LDO तो अगे वध गए हैं अगर ऐसा है तो। लेकिन सवाल मेरा ये है तुहाडे कोलों कि तुसी ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿੰਡੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਕਣਕ ਔਰ ਆਟਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਭੜੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ। ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੁਝ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ KP ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਛਾ, 8.5 ਲੱਖ ਟਨ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮਿਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 6,58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 8.5 ਲੱਖ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਕਡ ਤੇ ਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਕੋ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਗਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਰੈਕਡ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਔਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ KPK ਦੀ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद जी आया। अच्छा माजद साहब, जिस तरह कि डी साहब दसते पे ने, मैं तो सुन के नंबर हैरान हो गया कि 8.5 ਲੱਖ टन कणक जी है वो पंजाब तो बाहर जाने की परमिट से इजाज़त दी गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, 2-2.5 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਕਣਕ KPK ਦਾ ਮਿਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫੂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ KPK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅਟਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ KPK ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਤਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ।
और अच्छी गल है कि अगर जाएगा दूसरे, लेकिन ऑफिशियल तरीके ਨਾਲ मॉनिटरिंग एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਕਿਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਐਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਭਰਾਬੰਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਟਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਘਟ ਗਿਆ ਆਟਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 350 ਬੈਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ DFC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ DD ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 2 ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ, ਖਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਰਾ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਾਰ, ਮੈਂ ਗਾਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਭਈ ਫੜ ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਨ, ਖਾਓ ਮਾਜਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਕਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਦਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਖੁਦ ਮਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਉਠਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਅਗਰ ਆਟਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਫੌਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ
ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਕੋ ਕੋ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਕੋ ਲੈ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ? ਜੀ ਵੇਖੋ, जिस वेले आज तो 4 महीने पहले वज़ीर पंजाब मरीन नवाज शरीफ साहबा ने मैडम ने मुझे जब यहाँ अपॉइंट किया तो उस वक्त जब पहली प्रेजेंटेशन दी थी हमने, तो जो हमें जो विजिबिलिटी थी ना कि एसेंशियल कमोडिटी है, उसमें यही बात थी कि जी 15 लाख का शायद ये शॉर्टफॉल हो। जी जी। और वो फिर जब हम भी फ्लोर मिल एसोसिएशंस के साथ मैं बड़ी मीटिंग्स की तो उनमें यही था कि जी आपको इतनी मंगवानी पड़नी है। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने जैसे ही जिस तरह असी अगे करके जड़ा वे वो असी कैंपेन चलाई और पीरा और फूड और वो चुकी है। तुसी इस वेले वेखो कि साडे कोल अगले 3 महीने की रिक्वायरमेंट अगर वेखी जाए तो वो तकरीबन बहुत भी ग्राइंडिंग होवे ਪਸਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 9.5 ਲੱਖ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8.8 ਲੱਖ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡਡ ਵੀਟ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੀਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਵਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। और ये बड़े टाइमली और बड़ा तरीके दे नाल पैनिक होए बगैर पूरी गवर्नमेंट ने, मोहतरमा जो हमारी वज़ीरा साहबा हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बड़ी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की, खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं वो इस चीज़ की। सर कितनी तुसीं कणक फड़ी प्राइवेट ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਪਈ ਸੀ? जी जी। तुसीं वेखो कि ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ, ਯਾਨੀ 15 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੋਂ ਕੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ? ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਕੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ऐसी कोई ऐसी स्पेकुलेट भी ना कोई कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਕਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟਸ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਟਾ ਔਰ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਵੇ, ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਉਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਈਏ, ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਵੀ ਉਨੀ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਟਾ ਬੁਹਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 10 ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 10 ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, 15 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10,000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁਆੜਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।